and vibrant gathering here tonight. I am Renuka Rajesh, Center Head of upcoming Bambino Kochi. It is both an honor and privilege to stand before you on this special occasion. On behalf of Bambino Group of Institution, a name that unites us all with its legacy of excellence and commitment to education, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you present here. As we embark on this evening's event, I would like to take a moment to express our deepest gratitude for the shared values and vision that bring us together under the esteemed banner of Bambino. It is truly a joy to celebrate this occasion with such an inspiring and distinguished audience. For the duration of this event, I will be your hostess and Mrs. Shelley, guiding you through what promises to be a memorable and enriching experience. Thank you for being here, and let's make this evening truly remarkable together. What a delightful day this is, complemented by the enchanting ambience and the radiant aura that surrounds us. Soon, the vibrant colors of this joyous celebration will unfold, transporting us to a world filled with wonder and excitement. Today, we are filled with immense happiness and pride as we gather here to honor and congratulate these little wonders on their graduation day. It is a momentous occasion that marks the culmination of their hard work, growth, and achievement. We are privileged to have among us distinguished personalities who have graced this event to be part of this memorable and precious moment. As with every auspicious occasion, let us begin by extending a warm welcome to our esteemed dignitaries. I would like to invite and acknowledge our chief guest for the day, Mr. Ajay Kumar. Renowned film actor and Guinness World Record holder. Sir, please come on the stage. Next, I would like to call upon Mr. Biju Kumar, District Judge of the Fast Track Special Court handling POSCO cases in Attingal. Advocate Mujib Rahman sir, our esteemed legal advisor. Mr. P.O. Daniel and Mrs. Lizzie P. Daniel, parents of Mr. Denny P. Daniel. Please come on stage. Let me next call our visionary directors, Mr. Rajesh Sridhar and Mr. Denny P. Daniel. Mrs. Bindu Rajesh and Mrs. Shelley Grace Matthew. Mrs. Mini Rajesh, Center Head of Bambino Teacher Training Center. Mrs. Ambali and Mrs. Renjur Mohandas, Coordinator of Bambino Karnagapalli and Bambino Mavelikara, respectively. Please welcome them and give them an applause. We also extend a heartfelt welcome to our very backbone of Bambino, our beloved parents and our little stars, the students. A warm welcome to each and every one of you to the 6th Annual Day celebration of Bambino Montessori School. Let us come together to make this evening truly unforgettable. Next, I kindly request everyone to rise and join us in the moment of prayer. I welcome Mrs. Swati. Kupu kai humai
നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചാദിനാഥൻ്റെ മുൻപിൽ. സുപ്രമോദം ഉണരട്ടെ മണ്ണിൽ, സർഗശക്തിതൻ സംഗീതധാര. അന്തിവാനം ആനന്ദ ജ്യോതിസും ബന്ധുരമാമുഷസും നഭസും ഹന്തഭൂവിലെ ഓരോത്തരെയും ചിന്തിതാനന്ദമേ നിൻ വിലാസം. കൂപ്പുകൈയുമായി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചാദിനാഥൻ്റെ മുൻപിൽ. Next, I would like to invite our esteemed chief guests to the stage to be honored for their presence and contribution. To begin, may I kindly request Mr. Ajay Kumar, our esteemed chief guest, to be honored. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ആത്മാർത്ഥമായ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ആ രണ്ട് കൈ കൂട്ടിയടിക്കുന്ന ആവേശോജ്വലമായ ആ ശബ്ദത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ശ്രീ ബിജുകുമാർ സർ, അതുപോലെ പ്രൗഢഗംഭീരം വേദി സ്കൂളിൻ്റെ, ബാംബിനോ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രീ രാജേഷ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡെന്നി സാറ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഈ 6ാമത് വാർഷികത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു. ബാംബിനോ സ്കൂളിന് വിജയാശംസകൾ. കൈയടിക്കാം, അതിനൊരു കുറവും വേണ്ട. എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം കണ്ടവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു അത്ഭുതം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിവിടരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ അത്ഭുത ദ്വീപിൽ കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി ഈ മസിലൊക്കെ കാണിച്ച് 7-8 അടി പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗജേന്ദ്രൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളോ എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ഉയരമുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് 6 അടിക്ക് മുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നൽകിയ ഈ കയ്യടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബാംബിനോ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരികയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറുള്ള സമയത്തൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പല പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അതിൻ്റെ കാരണം കേവലം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഹോംവർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സും എക്സാംസും തുടങ്ങി കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് കൂടി വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അത്തരത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു കോൺസെപ്റ്റോടു കൂടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരണമെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പറയുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് അതിൻ്റെ 6ാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട്, അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എനിക്കറിയാവുന്ന വളരെ സുപരിചിതന വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരിലൊരാളായ MLA പ്രമോദ് നാരായൺ സാർ. അപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാരഥികൾക്കും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ക്ഷണിച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ പ്രവീൺ കലാഭവനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മൈക്ക് എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് 1, 2, 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംവാദം ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് റെഡിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഔചിത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി അധ്യാപകർക്കും ചോദിക്കാം. 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള മറുപടിയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വേദിയിൽ കയറുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയാശംസകൾ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയരമുള്ള വിളക്കിനെ താഴെ ഇറക്കി തന്നതിന് പ്രത്യേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. We are grateful for your presence and your message, sir. Next, we will proceed with the auspicious lamp lighting ceremony, a tradition that symbolizes the dispelling of darkness and ushering of knowledge, wisdom, and positivity. Now, I request Mr. Denny P. Daniel to honor our chief guest with the momentum. Next, I request Mr. Rajesh Sridhar to honor our chief guest, Mr. Biju Kumar, sir. Next, I request Mr. Denny P. Daniel to honor Mujib Rahman, sir. Audience, I'm pretty much sure you'll all be curious to ask a few questions to our chief guest. Please step forward and ask questions to our Guinness Pakru, sir. Anyone? Anyone, please raise your hands. Sure, sir. എത്ര വയസ്സായി കാണും? ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാനും മമ്മൂക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലാമർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ പൊക്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് നോക്കാൻ കൂടുതലും നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 48 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴീ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിട്ട് കുട്ടിത്തത്തോടെ
ഇരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ, സ്കൂളുകൾ, കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ. എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടുള്ള, വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്കൂള്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്ക് ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം ബിജു സാറിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു സമൂഹത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിമുഖതയാണ്, ഒരു ഇൻഹിബിഷനുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറണം. മാറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരോട് വേണമെങ്കിലും, തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ, കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും മിക്കവാറും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം കുറേ അങ്ങ് കടന്നു പോകുമല്ലോ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനെ പറ്റി ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത്. സ്കൂളിൽ അന്ന് 75 കുട്ടികളെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എണ്ണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് 1, 2, 3 ഒന്നും വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ വാർഷികമാണ്, ആനുവൽ ഡേ വരുന്നുണ്ട്, അജയനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതുമാത്രമല്ല, നീയും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു 1-2 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടികളും മാറി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് 4 ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്നത്തെ ജനകീയ കഥാപ്രസംഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കഥാപ്രസംഗം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു ചെറിയ ജുബ്ബയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കൊച്ചു കാതികനായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന സമയത്ത് കർട്ടൻ പൊങ്ങി, അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. പുറകിൽ നിന്ന് ഡെസ്കും ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഒടിയുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ഇതിലും പൊക്കം കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ പൊക്കം എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഡെസ്കിൻ്റെയും ബെഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ മേളിൽ കയറിയതാണ്. പടന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ചാടി വീണു. കാരണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി തന്നെ സ്കൂളിന് കനത്ത നാശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചാടി വീണ്, അജയ തുടങ്ങരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇതുപോലെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നെ കയറ്റി നിർത്തി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓഡിയൻസിനെ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചേട്ടാ, ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 പേര് ഒന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് വരാമോ? കാരണം കുറച്ച് പേര് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ കൂടെ എനിക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ മോളിൽ കയറി നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോഴെനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ തോന്നി. എല്ലാവരും എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി വയ്ക്കുക. എൻ്റെ ഹൃദയം പയ്യെ ഇടിപ്പ് കൂടി തുടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ സംഭരിച്ച്, കലാസ്നേഹികളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞതും കഥയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ആൾ പറഞ്ഞു, ആദികാവ്യം പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം തൊട്ടടുത്ത് പൊക്കമേളക്കാരുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ ആയപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നൊരു ക്ലാപ്പ് വന്നു പരിപാടി തീർന്നപ്പോൾ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന്. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ അധ്യാപകർ നിർബന്ധിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യേ, നിങ്ങളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ വേദിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വേദിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത്, ഇതുപോലെയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അന്ന് ആ 4 ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയതും അവരെനിക്ക് ഇതുപോലൊരു നിലവിളക്ക് സമ്മാനം തന്നതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയത്. ആ സ്റ്റേജിലെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അങ്ങനെയാണ് അജയകുമാർ എന്നുള്ളൊരു കലാകാരനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ വേദിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള
അവരുടെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെ, വ്യക്തിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. ഇത് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഡേയുടെയൊക്കെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെ മാക്സിമം എന്താ പറയുക മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ചും അതിനനുസരിച്ച് പ്രഗത്ഭരും പ്രതിഭാധനന്മാരുമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുള്ളൊരു സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളിലുള്ള അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വഴി കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്ന് മാത്രവുമല്ല, നല്ല നല്ല കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിനാകെ നന്മത പകരുന്നതും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വാർത്ത കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ആയി തുടങ്ങി. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വാർത്ത വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ബഹുമാന്യനായ ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം ബിജു സാർ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടാവും പല പല കേസസിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ. പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ നന്മയുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേജും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും അവരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഓരോ മൂമെൻറ്റും വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട്, അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ, അതായത് ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മളെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, സ്ഫടികത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, അത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമയം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവരിലെ നന്മയെ മാക്സിമം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചത്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വളരെ സന്തോഷം. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ആങ്കറുണ്ട്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള മറുപടി പറയും. ഇവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പേടിയാവും. അതല്ല, ഞാനും അവരും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അജയനോട് കാരണം മിക്കവാറും ഒരു 3-4 വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും സാറേ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പം അത് വളരെ റെയറാണ്. അതും 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടായ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. 5ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ പരമാവധി പല മത്സരങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും റവന്യൂ ജില്ലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി തുടങ്ങി. ചില സമയങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല. എല്ലാ തവണയും 1ാം സമ്മാനം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ചില സമയം സമ്മാനങ്ങളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാനസികമായ കരുത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡൗൺ ആവുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഊർജ്ജമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മത്സരവേദികളായിരുന്നു. കാരണം സമ്മാനം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള, അല്ല വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് കൂടുതൽ സമ്മാനങ്ങളും മേടിക്കണം, അല്ല എനിക്ക് കലാപ്രതിഭയാവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാശിയോടുകൂടി തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഈ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ വേദികളിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഞാൻ പലപ്പോഴും വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു കുട്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കുട്ടികളെ. അവരിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടായിരിക്കും. ആ കഴിവുകളെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളാവണമെന്നൊന്നുമില്ല.
ചിലർ നല്ല സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും, ചിലർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, അവൻ നല്ല തത്വചിന്തകനായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും എൻജിനീയറും ഡോക്ടറും എന്ന് പറയുന്ന ചാട്ടവാറിങ്ങനെ വെച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുക. അതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻസോ കൊടുക്കാതെ പരമാവധി കുട്ടികളിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കൂൾ ബാമ്പിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുതന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അവരെ പ്രത്യേകം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അനുമോദിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിന് കട്ടയ്ക്ക് കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരെക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുന്ന പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ, ചെറിയൊരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. തീർച്ചയായും, കാരണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഈ കുട്ടികൾ തരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല കാര്യം, സ്വാഗതം. ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് മിക്ക ആനുവൽ ഡേക്കും ഞാനും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളോടൊപ്പം. വളരെ സന്തോഷം ആ ഒരു കാര്യത്തിലും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം, ആങ്കർ രണ്ടൊന്ന് ചോദിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാം, ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇറങ്ങി നോട്ടെ. സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ മിമിക്രിയിൽ 1ാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ഇനത്തിൽ അതിലെ 1-2 ചെറിയ ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും? സൗണ്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി. സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഡ്രംസ്. അപ്പോൾ ഡ്രംസിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്ന് അനുകരിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഇനി ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാം. What an incredible performance, sir. Not only you are an inspiration through your words, but you have also mesmerized us with your talent. Give him a big round of applause. We also have one of our chief guests, Mrs. Betty Phillip, Center Head of Bambino Trivandrum. Please welcome her. Next, I would like to invite Mr. Biju Kumar sir to share a few words with us. ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ അജയ്കുമാർ, ബാമ്പിനോ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ, പ്രിയ രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റോ ഉദ്ഘാടകനോ ഒന്നുമല്ല.
കാരണം ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ശ്രീ അജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്കൂളിലാക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട രക്ഷകർത്താവാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ 2 കുട്ടികൾ pre-KG ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്, ടിൻസാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ വളർച്ച കണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായണൻ MLA ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒഴിഞ്ഞ 2 കുപ്പികൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ തേൻ നിറയ്ക്കണോ കൽക്കണ്ടം നിറയ്ക്കണോ വിഷം നിറയ്ക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പം 100% തീർച്ചയോടുകൂടി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയച്ച എൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ വളർച്ച ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ഇന്നും ഇപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ശ്രീ അജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, എങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യണം, താണ്ടണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, അത് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമായി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ചുമലിലേറ്റുവാൻ പ്രയാസം വരും. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ള പരിചയം, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, അതെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കരുതൽ, അതൊക്കെ ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. അതാണ് ഈ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കുകളിൽ കൂടി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കൂടി മാത്രമല്ല. ഇന്ന് രാജേഷ് സാറ് ഞാനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഈ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു, ഈ കാണിക്കുന്നതൊന്നും സാറേ ടോയ്സ് അല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ടോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ ടൂൾസാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ടൂൾസാണ് എന്നെന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അടുക്കും ചിട്ടയും, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മയുള്ള കുട്ടികൾ, ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്ത് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള അധ്യാപകരുടെ കഴിവ്. പണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ പറയും, അവനെ പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി പോരാ, മണ്ടന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി, ആരും മണ്ടന്മാരല്ല, എല്ലാവരും മിടുക്കര് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു സ്ലോനെസ് കൊടുത്തത്. അത് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുന്നു. അതിന് ബാംബിനോയുടെ പഠന രീതികൾ, പഠനക്രമങ്ങൾ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യം ആ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അതാണ്. ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് സ്കോപ്പുള്ള വേദിയല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൊക്കക്കുറവാണ് എൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് കവി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് വേദി പങ്കിട്ടത് എന്നുള്ളത് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗുരുവന്ദനത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തെ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ അധ്യാപകരെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, അതുവഴി ആ മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തിയത് വഴി കലാലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഉയർത്തിയത്. അങ്ങനെ ഉയർത്തിയ അധ്യാപകരെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രസംഗം കിട്ടി. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച കാണുവാൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ അവരുടെ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായൊരു പ്രസംഗത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. ബാംബനോ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വാർഷികം
ഈ വാർഷിക ദിനത്തിൽ സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for your inspiring words, sir. Now I request Advocate Mujib Rahman, sir, to speak a few words. ആദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു സാറ്, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, ഞാനൊരു പക്ഷേ ശ്രീ അജയകുമാറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തരുന്ന, അളന്നു മുറിച്ച വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം. ഞാനൊരു പക്ഷേ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വേദികളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ടെലിവിഷനുകളിലാണെങ്കിലും സിനിമകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നൽകിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ നൽകിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത്, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അടൂർ കുടുംബ കോടതിയിൽ വെച്ച് ഒരു കേസിന് ഹാജരാകാനായി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ശ്രീരാജ് അടക്കമുള്ള അഭിഭാഷകർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ് കൂടിയാണത്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വക്കീലന്മാർ തമ്മിൽ ഘോരം വാദം പറയുകയാണ് ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ. തർക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3.5 വയസ്സ് 4 വയസ്സുകാരൻ്റെ അവൻ്റെ കസ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മാതാവ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാകത്തില്ല. അവർ തമ്മിലുള്ള നിസ്സാരമായ പ്രശ്നം മൂത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും അതിൽ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുത്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ കസ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി. ഭാര്യയും മറ്റും ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ അവിടെ കോടതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കില്ല. ഒടുവിനെ വാദം നടക്കുന്നു, രണ്ടു കൂട്ടരും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ്, ഞാൻ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഈ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഫയലുണ്ട്, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേന അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3.5-4 വയസ്സുകാരൻ എൻ്റെ പേനയെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കേസ് ഫയലിൽ മനോഹരമായൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ ആ പയ്യനെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കോടതി മുറിയാണ്, ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ആ പേന കൊടുത്തു, പേപ്പർ വീണ്ടും കൊടുത്തു. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം ആ മാതാപിതാക്കളും ഒപ്പം അഭിഭാഷകരും ഒക്കെ തന്നെ ആ കേസിൽ ഭാഗവാക്കാകുകയാണ്. അവരാരും തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവിനെ കുറിച്ചല്ല അവർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ആർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും വ്യാകുലപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു കേസല്ല, ഒട്ടേറെ കേസുകൾ. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വേദനാജനകമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതും എൻ്റെ ഒരു കക്ഷിയാണ്. ആ പയ്യന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടായി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പയ്യൻ്റെ മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ മാതാവോ അവരായിരിക്കും ഇതിന് കാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. 99% കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാരണക്കാരാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പയ്യൻ്റെ മാതാവ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യമെന്നറിയാം. സ്വാഭാവികമായും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതുവരെ ആർക്കാണ് അവകാശം? അമ്മയ്ക്കാണ് അവകാശം, ഉമ്മായിക്കാണ് അവകാശം, ശരിയല്ലേ? പയ്യൻ്റെ ചെറുക്കൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? അമ്മയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം കഴിച്ചു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചായയുമായിട്ട് പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യയായിരിക്കും ചെറുക്കൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചായയായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല? അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതുവരെ അലക്കിയിരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ആ അവകാശം ആരിലേക്ക് വരുന്നു? ആ അവകാശം പോകുന്നത് ഭാര്യയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ മുതൽ ഒരു അകൽച്ച സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. കല്യാണം വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്, മരുമകളെ വേണമെന്നുള്ളത് 100% നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. 90 അല്ല 99% വീടുകളിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്,
ഇതേപോലെ തന്നെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുവരും ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുമായി ഒരു മകളാണുള്ളത്. ആ മകളുടെ കസ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് പിതാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. കൊടുത്തു. പിതാവ് എന്നെ കാണിക്കുവാനായി കുഞ്ഞിനെ കോടതി മാസത്തിൽ 2-ാം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ കോടതി എനിക്ക് എൻ്റെ കക്ഷിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തു. പക്ഷേ കുഞ്ഞുമായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരായിരുന്നു വരുന്നത്. അത് പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്, ആങ്ങളെയുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ഒരു കാരണവശാലും ഈ പയ്യന് കൊടുക്കില്ല. താൽക്കാലികമായ കസ്റ്റഡിയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ കാണുവാനുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കാണിക്കുകയില്ല. അവസാനം ഗതികെട്ടിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് അതുവരെ നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിന്നിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ കോടതി മുറികളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിനെ ശത്രുതാപരമായ നിലപാടുമായി ശത്രുവാണ് ആ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കുഞ്ഞിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ പതുക്കെ അകറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവസാനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിൽ കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ട് വീട്ടുകാർ വന്നു. പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നില്ല. എൻ്റെ കക്ഷിയാണ്. പലതവണ വിളിച്ചിട്ടും കാണുന്നില്ല. അവസാനം എൻ്റെ ഫോണും ബെല്ലുണ്ട്, റിംഗ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അവസാനം അവൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആ കഴിഞ്ഞ മാസം ശനിയാഴ്ച വന്നതിൻ്റെ ആ മാനസികാഘാതത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് 1 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത്. ആ ശനിയാഴ്ച കോടതിയിൽ വരാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതായിരുന്നു. അയാൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഇടപഴകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള മാതൃത്വങ്ങൾ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് പലപ്പോഴും കേസുകളായിട്ടുമൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കാരണം, നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാവും പിതാവിനും കുട്ടികളുടെ അവകാശം ഒരുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും അവരെ ആ മാതാവിനോടും പിതാവ് പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നന്നായി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിലേറെയും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ബിജു സാറേ ഏകദേശം 85ഓളം അഭിഭാഷകരാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതും മരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ 45 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ഷണികമാണ്. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുക. ബിജു സാറിനോട് ഞാൻ അതാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാറും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട്. കാര്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തികമുള്ള പിതാക്കന്മാർ പോലും മാതാക്കന്മാർ പോലും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരെ നന്മയിലേക്ക് അവർ വരും. അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതാണോ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് കുട്ടികളെ വിടുക. അല്ലാതെ അവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്നതാകാൻ വേണ്ടി പറയരുത്. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ അജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ അവരെ ഡോക്ടർമാരാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാരാക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറുക. അവർക്കെന്താണോ ആഗ്രഹം, വരയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവരെ വരയ്ക്കാനായി വിടുക. എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ എഴുത്തിനായി വിടുക. അവർക്ക് ഒരു കഴിവ് ദൈവം ജന്മസിദ്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ആർജവം നമുക്കുണ്ടാകണം. പലപ്പോഴും ഇന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കോടതി മുറികളിലൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരിലാളന കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പലരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കുട്ടികൾ 18 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിരവധി പേരാണ് ഒളിച്ചോടുന്നത്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പമാണ് നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇന്നും മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ട്. എന്താണ്? മക്കളല്ല, പിന്നെയോ മൊബൈൽ ഫോണാണ്. പാതിരാത്രിയിൽ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് കുട്ടികളെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ്.
അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. മാറേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പരമാവധി അവരെത്ര വളർന്നോട്ടെ, വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കിടക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അത് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും മാറും. നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മുതിർന്നതിന് ശേഷം ചെറുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മ കൊടുക്കും, വലുതാകുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന എത്ര അമ്മമാരുണ്ടാവും? അത് മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര വലുതായാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയോ എൻ്റെ അച്ഛനോ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും തരാറില്ല. കാര്യം അവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പക്വതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും തിരിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി തയ്യാറാകണം. അതിന് പ്രായം ഒരു ഘടകമേ അല്ല. സ്നേഹം ആസ്വദിക്കുവാനും വാത്സല്യങ്ങൾ നേരുവാനും പ്രായം ഒരു ഘടകമേ അല്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, അവർ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നമ്മളുണ്ടാകണം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി കുട്ടികൾക്ക് നേരിടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മാത്രമുണ്ടത് തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. അവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സന്ദേശം എന്താണ്? നിന്റെ ഒപ്പം ഞാനുണ്ടാകുമെന്നുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പലർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്നത്. കുട്ടി അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ അടിച്ചു, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്ക് പറ്റി, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് 4 അടി കൊടുക്കും. അവിടെ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന, സാറിന് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മുടെ മോൻസ് ജോസഫ് മന്ത്രിയായിരുന്ന, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന മോൻസ് ജോസഫ്, അദ്ദേഹത്തിന് 2 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൻ, അദ്ദേഹത്തിന് 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. മോൻസും ഭാര്യയും, മോൻസ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഭാര്യയാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. തലേദിവസം വൈകിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. മാർക്ക് 1-2 വിഷയത്തിന് ഇത്തിരി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ദിവസം മോൻസും കുടുംബങ്ങളും ഈ പയ്യനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോയി. പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴെന്താ കാണുന്നത്? ഈ 9ാം ക്ലാസ്സുകാരന് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരന് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ കുഞ്ഞു പയ്യൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്രമാത്രം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്ന് മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴേ, അതാണ് അജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചത്, മറ്റൊരു കുട്ടികളുമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അവന് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്കെത്ര മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 9ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെത്ര മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ മാർക്കിനോളം അല്ലേ അവനും വരേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെക്കാൾ മിടുക്കനാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ, അവൻ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ തോറ്റു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ, അവൻ അയൽവക്കക്കാരനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ, ക്ലാസ് മുറികളിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, അവൻ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരവും കാണിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കണം. അവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് രക്ഷകർത്താവെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കാണും, നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് അവൻ്റെ തോളത്ത് തട്ടി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടികളും നിങ്ങളോട് ഇഴുകിച്ചേരും. ഒരു സംശയം വേണ്ട, അവനൊരു തെറ്റുകളിലേക്കും പോകില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്, കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത്, കുട്ടികളില്ല നാട് വിട്ടു പോകുന്നതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷകർത്താക്കളോ ബന്ധുക്കളോ അധ്യാപകരോ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇത്രയധികം സംഭാവന നൽകിയ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാംബിനോ. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. കാര്യം 100 കണക്കിന് കുട്ടികൾ, പ്രതിഭാശാലികളായ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ. നമുക്കൊക്കെ 100% ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഡെന്നിസ് സാറിനോട് ചോദിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷവും ചെറിയൊരു ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വാർഷികമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, സാറേ അതൊക്കെ മാറി, ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആ വലിയ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാർഷികം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജേഷ് ശ്രീധറും
ബിന്ദുമാമും ഒപ്പം ഡെന്നിസ് സാറും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വരും തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ കഴിവെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കഴിവിനനുസൃതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ചേർത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു രക്ഷകർത്താവും ഒരിക്കൽ പോലും ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങിന്, ഈ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much for sharing your valuable insights with us, sir. Ladies and gentlemen, it is with immense pride and joy that we share a remarkable achievement for our school. We are thrilled to announce that our institution has been honored with Best Montessori School in Kollam Award by Global Triumph Foundation, organized 2025 India Education Conclave. This prestigious recognition is a testament to the exceptional efforts and outstanding performance demonstrated by the majority of our students and our team. Their hard work, dedication, and brilliance have truly set a benchmark for excellence. Now I call upon Guinness Pakru sir to hand over the trophy to our directors. Now, I would also like to invite our chief guest, Guinness Pakru sir, to honor our dignitaries on stage. First, I'd call upon Mr. Rajesh Sridhar and Mrs. Bindu Rajesh. Next, I would like to call upon Mr. Denny P. Daniel and Shelley Grace Matthew. Thank you so much, sir. Next, I call upon Mr. Biju Kumar, sir, to give away the momentum to Mrs. Betty Phillip. Mrs. Mini Rajesh, Mrs. Ambali ji, next Mrs. Renju Mohandas, next I would like to call upon our karate master Mr. Arunodayan, retired sub-inspector of police. Our skating coach, Mr. Gokul Murali, Secretary of Alappuzha District Rollerball Association. Our choreographer, Mr. Praveen Thomas. Next, I call upon our directors to give away the momentum to our social media team, the Radars.